Hamilton theorem says that every square matrix capital A satisfies its characteristic equation, which means that let A be a square matrix and you consider the corresponding characteristic polynomial, that is determinant of A minus lambda I. Determinant of A minus lambda I is called the characteristic polynomial of the square matrix A. We all know that it is a polynomial in lambda. If you denote that polynomial by f of lambda, then if you substitute capital A instead of lambda, the equation gets satisfied. That is, if determinant of A minus lambda I equal to f of lambda, then f of A will be equal to 0. That is what we mean by every square matrix capital A satisfies its characteristic equation. Let us see an example. Consider the 2 by 2 matrix capital A 1, 1, 2, 3. So let us calculate the characteristic polynomial. Determinant A minus lambda I will be determinant 1 minus lambda, 1, 2, 3 minus lambda. Diagonal entries in the lambda subtract baki elements elladu. That is 1 minus lambda into 3 minus lambda minus 2. When you expand that, you get lambda square minus 4 lambda plus 1. So lambda square minus 4 lambda plus 1 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് നമ്മൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ്, if you call f of lambda as lambda square minus 4 lambda plus 1, then f of A എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാംഡയ്ക്ക് പകരം A സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. A സ്ക്വയർ മൈനസ് 4A പ്ലസ് 1 എഴുതരുത്, കാരണം മെട്രിക്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിനെ നമ്മൾ I എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. A സ്ക്വയർ മൈനസ് 4A പ്ലസ് I. എലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പറയുന്നത് A സ്ക്വയർ മൈനസ് 4A പ്ലസ് I എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. So characteristic equation is lambda square minus 4 lambda plus 1 equal to 0. So Cayley-Hamilton theorem says that A square minus 4A plus I equal to 0. Let us verify this. Problems പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കുക, വെരിഫൈ Cayley-Hamilton theorem എന്നാണ് ചോദിക്കുക. വെരിഫൈ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, A സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് A സ്ക്വയർ മൈനസ് 4A പ്ലസ് I 0 മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ രീതി. So let us verify this. A തന്നിട്ടുണ്ട് 1, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. A സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ A സ്ക്വയർ A ഇൻറ്റു A കണ്ട് A സ്ക്വയർ കാണുക, എന്നിട്ട് A സ്ക്വയർ മൈനസ് 4A പ്ലസ് 4A പ്ലസ് I എന്താണ് എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. A സ്ക്വയർ കിട്ടി, മൈനസ് 4, A എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1, 2, 3, I എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 2 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്, കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള A എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 2 മെട്രിക്സ്. അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 മെട്രിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. 3 മൈനസ് 4 പ്ലസ് 1 കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1 month എൻട്രി 3 മൈനസ് 4 പ്ലസ് 1, ഇത് 4 മൈനസ് 4 പ്ലസ് 0, 8 മൈനസ് 8 പ്ലസ് 0, 11 മൈനസ് 12 പ്ലസ് 1, അത് 0 മെട്രിക്സ് കിട്ടും. സോ Cayley-Hamilton theorem is verified, or you get that A square minus 4A plus I is equal to 0. Is that okay? Yes, sir. Now we may do these problems. A equal to 2, 1, 4, 2. Say for instance, let me do this third problem. 2, 3, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. The matrix A is 2, 3, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. So we have to evaluate the characteristic polynomial first of all.
determinant a minus lambda I will be determinant 2 minus lambda 3 1 0 1 minus lambda 1 0 0 1 minus lambda. That will be equal to 2 minus lambda into 1 minus lambda into 1 minus lambda minus 0 എന്നാണ് വരിക. പിന്നെ ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം 0 വരും. minus 3 into 0 minus 0 plus 1 into 0 minus 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ 2 minus lambda into 1 minus lambda into 1 minus lambda എന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുക. അതായത് 2 minus lambda into lambda square minus 2 lambda plus 1. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഡ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ ടേംസ് 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ 4 ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മൈനസ് 4 ലാംഡ വരും, അതുപോലെ മൈനസ് ലാംഡ വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് 5 ലാംഡ, മൈനസ് 4 ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ, ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വിൽ ബി ഓഫ് കോഴ്സ് മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂബ് എന്നാണ് വരിക. മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂബ് ആണ്. ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 2 വരും, 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ, 4 ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ലാംഡയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് മൈനസ് 4ഉം മൈനസ് 1, സോ മൈനസ് 5. So this will be the characteristic equation is വേണമെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അതായത് മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂബ് പ്ലസ് 4 ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 4 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 ലാംഡ മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. So Cayley-Hamilton theorem says that a cube minus 4a square plus 5a minus 2i is equal to 0. So let us verify this. Verify ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So let us verify this. a എന്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. a എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് 2 3 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 ആണ്. a സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആദ്യം വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യാം. 2 3 1 0 1 1 0 0 1. a സ്ക്വയർ വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേം 4 എന്ന് വരും. 2 into 3 6 plus 3 9 എന്ന് വരും. 2 plus 3 plus 1 അതായത് 6 എന്ന് വരും. Then this term will be 0 and this will be 1, then this will be 2, then this will be 0, this is also 0, this is equal to 1. That will be a square. Now a cube will be a square 496 0 1 2 0 0 1, and you multiply it with a, അതായത് 2 3 1 0 1 1 0 0 1. തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. This is equal to 4 into 2 8 വരും. Then 21 21 and 19, and this will be 1, that will be 0, and this will be 1, and this will be 3, and 0 0 1. I think it is okay. Now we need to find a cube minus 4a square plus 5a minus 2i plus 5a minus 2i. That is equal to a cube എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി 496.
496 012 001 മൈനസ് 4a സ്ക്വയർ. a സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 16 36. സാർ a ക്യൂബ് 821 19 എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് അല്ലേ? സാർ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം a ക്യൂബിന് 496 a സ്ക്വയറിന് മെട്രിക്സ് അല്ലേ? യെസ് മാറിപ്പോയി. The 8 21 19 01 3 001. Then 4a സ്ക്വയർ ആണ്, 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 0 4 8 0 0 4 പ്ലസ് 5a. 5a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 15 5 0 5 5 0 0 5. Then minus 2i എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 020 002. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം 8 മൈനസ് 16 മൈനസ് 8 then plus 10 it will be 2 minus 2 0 then 21 minus 36 minus 15 plus 15 0 19 minus 24 minus 5 plus 5 0 then 0 minus 0 all times are zeros. Then 1 minus 4 minus 3 plus 5 will be 2 2 minus 2 is 0. Then 3 minus 8 minus 5 plus 5 will be 0. Then 0 0 0 all times are zeros. 0 0 0 0 all times are zeros. Then 1 minus 4 minus 3 plus 5 2 minus 2 0. That gets verified. So that is how we do the problems in verifying whether or verifying Cayley-Hamilton theorem. Verify Cayley-Hamilton theorem എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കാണുക, then ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അതിനെ എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ലാംഡയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ എന്ന് എഴുതുക. എ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് അതേ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, അതിന് പകരം 2 എന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2i എന്ന് എഴുതണം, 1 ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ i എന്ന് എഴുതണം. അതിനനുസരിച്ച് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അതാണ് വെരിഫൈ Cayley-Hamilton theorem എന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 4 പ്രോബ്ലംസ്, ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു, ബാക്കി 3 പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുക. ഈ 2 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് താഴെ വന്നേക്കുന്നത്, അത് കണ്ടതില്ല. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം. യൂസ് Cayley-Hamilton theorem ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് a സ്ക്വയർ മൈനസ് 4a പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 0. വെരിഫൈ ചെയ്യാനല്ല, Cayley-Hamilton theorem യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തെളിയിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കാണുന്നു. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ അതുപോലെ കാണുമ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ലാംഡ പ്ലസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് Cayley-Hamilton theorem പ്രകാരം a സ്ക്വയർ മൈനസ് 4a പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. വെരിഫൈ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, Cayley-Hamilton theorem ഉപയോഗിച്ച് അത് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ Cayley-Hamilton theorem പ്രകാരം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് കിട്ടും. ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ ലാംഡയുടെ സ്ഥാനത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് Cayley-Hamilton theorem പറയുന്നത്. അപ്പൊ Cayley-Hamilton theorem ഉപയോഗിച്ച് അത് കിട്ടും. അതൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. അതുപോലെ ഇത് Cayley-Hamilton theorem ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നത് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണല്ലോ. അപ്പൊ ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് അത് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് a ക്യൂബ് മൈനസ് 2a സ്ക്വയർ പ്ലസ് i ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതിയാവും. Is that okay? Yes, sir. Now, ഈ Cayley-Hamilton theorem ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം.
എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് 1 3 0 2 കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണുക. അത് സാധാരണ പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3a പ്ലസ് 2i ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ എ ഇൻവേഴ്സ് വി ഗെറ്റ് എ സ്ക്വയറിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ മൈനസ് എയെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ്. സീറോ മെട്രിക്സിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2a ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3i മൈനസ് എ ആണ് എന്ന് കിട്ടും. എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ നമുക്ക് എഴുതാം. കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻവേഴ്സ് 2a ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ആൻസർ ലൈക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Is that okay? Yes, sir. Then, yeah, you may try to find the inverse of this particular problem using Cayley-Hamilton theorem in a similar fashion. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു 3/3 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 4 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 ലാംഡ മൈനസ് 3 എന്നായിരിക്കും. മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എ ക്യൂബ് മൈനസ് 4a സ്ക്വയർ മൈനസ് 6a പ്ലസ് 3a ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 എ സ്ക്വയറിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/3. 3a ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4a പ്ലസ് 6a ആണെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4a പ്ലസ് 6a എന്ന് കിട്ടും. എ സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് എ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എ സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല. എയും ഐയും നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4a പ്ലസ് 6a എന്താണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനെ 1/3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മൈനറുകളും കോഫാക്ടറുകളും അഡ്ജോയിന്റ് മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനന്റും ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് അധികം സമയം കളയാതെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെട്രിക്സിന്റെ നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സുകളുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. വേറെയും അതുപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇത് മറ്റൊന്നാണ്. A23010 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എ സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പ്രോബ്ലം. അതും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അത് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ലാംഡ മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പൊ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2a മൈനസ് 3a ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2a പ്ലസ് 3a എന്ന് കിട്ടും. എയും ഐയും ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. അത് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ അറിയുമോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു 3/3 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അത് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. അതിലൂടെയൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പരിശീലനം ആവുകയും ചെയ്യും.
അപ്പൊ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ എ ക്യൂബ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ പ്ലസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. അതായത് എ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഐ ഇവാലുവേറ്റ്, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ഐ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? യെസ് സർ. ദെൻ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിന്റെ 3x3 മെട്രിക്സിന്റെ ക്യൂബ് വാല്യൂവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറത്തിന്റെ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം? എവറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം. അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ലാംഡ ആണ് എങ്കിൽ എ ലാംഡ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിനും 3x3 മെട്രിക്സിനും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തേക്കാൾ ഈസിയാണ്. വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയയില്ല. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു, കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പ്രകാരം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മാർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. യൂസ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ്. പിന്നെ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്. അത് ഇതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു, കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നു, ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. അതുപോലെ 2x2 മെട്രിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാനായിട്ട് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യൂബ് കാണാൻ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ഉപയോഗിച്ച്. ഇതാണ് നമുക്ക്